ओम शांति। आज बाबांकर 24 जून 2026 प्रातः मुरली, विशेषकर आज मम्मांकर मुरली। एही कर्म क्षेत्र रे कर्म करिबा अनादि व्यवस्था अटे। तुमको कर्म छाड़ीबार नहीं, किंतु कर्मयोगी हेबाकू पड़िबो। एही कर्म क्षेत्र रे कर्म करिबा अनादि व्यवस्था अटे। तुमको कर्म छाड़ीबार नहीं, किंतु कर्मयोगी हेबाकू पड़िबो। जगदम्बा मांकर स्मृति दिवस रे सुनाइबा पई तांको द्वारा उच्चारित होइथिबा मधुर महावाक्य। एही सृष्टि कर्मर कृषि क्षेत्र अटे, जेउठी प्रत्येक मनुष्य आत्मा निज निजर अभिनय संपादन करुछंती। एथिरे परमात्माकर मध्य भूमिका रहिछि, किंतु से आत्मा मानक भली जन्म मरण रे आसु नाहंती। आत्मा मानक भली तांकर खाता ओलटा हेउ नाही। से कहउछंती, मु तो केवल तुम आत्मा मानकू मुक्ति देबा पई आसीछि। सेथि पई मोते मुक्तिदाता, बंधनर मुक्त करिबा बाला गति सद्गति दाता कहिथांती। आत्मा उपरे मायार जे बंधन चढ़ी जाइछि सेथिरु मुक्त करी पवित्र करुछंती एवं कहउछंती, मोर काम हेला आत्मा मानकू सर्व बंधनरु मुक्त करी घर को फेराई नेबा। तेणु सृष्टिर जे अनादि नियम मर्यादा रहिछि सेगुड़िकु मध्य बुझिबाकू हेबो। पुणी एही मनुष्य सृष्टिर वृद्धि केउ प्रकार रे हेउछि। पुणी एभली समय मध्य आसुछि जेते बेले कि तार ह्रास मध्य हेउछि। एमिति नुहे जे बढ़ुछि तो बढ़ी ही चलीथिबो, ना कम मध्य हेउछि। तेणु सृष्टि रे सबु जिनिसर नियम रहिछि। निजर शरीरर मध्य नियम रहिछि। प्रथमे बाल्यावस्था, तापरे किशोर, पुणी युवा, पुणी वृद्ध अवस्था हेउछि। तेणु वृद्ध अवस्था मध्य शीघ्र हेउ नाही। वृद्ध होई पुणी जराजीर्ण होई जाउछि। तेणु प्रत्येक कथार वृद्धि हेबा एवं तार अंत हेबा एहा मध्य नियम अटे। सही प्रकार सृष्टिर जेनेरेशन अर्थात मनुष्य मानकर पीढ़ी गुड़िकर मध्य नियम रहिछि। गोटिए जीवनर मध्य भिन्न भिन्न अवस्था रहिछि। पुणी प्रत्येक जन्मर मध्य अवस्था रहिछि। पुणी प्रत्येक पीढ़ीर मध्य अवस्था रहिछि। जेउ पीढ़ी सबु चाली आसीछि सेही भली प्रत्येक धर्म गुड़िकर मध्य अवस्था रहिछि। प्रथमे जेउ धर्म आसुछि ताहा सबुठारु शक्तिशाली हेउछि। पुणी धीरे धीरे जेउ धर्म गुड़िक पछरे आसुछंती सेमानकर शक्ति कमी कमी जाउछि। तेणु धर्म गुड़िकर विभाजन हेबा, धर्मर प्रचलन हेबा सबु किछि नियम अनुसारे हेउछि। तेणु एही सबु कथा को मध्य बुझिबाकू हेबो। सेही हिसाब रे बाबा कहउछंती, मोर मध्य एथिरे अभिनय रहिछि। मु गोटी आत्मा, मु परमात्मा, अन्य किछि जिनिस नुहे। मु मध्य आत्मा ही अटे, किंतु मोर काम बहुत महान अटे एवं श्रेष्ठ अटे। सेथि पई मोते गॉड अर्थात ईश्वर कहउछंती। जेपरि तुमे आत्मा अट, मु मध्य सही परी अटे। जेपरि तुमर पुओ झियो मध्य मनुष्य अटंती, तुमे माने मध्य मनुष्य अट। एथिरे तो कौनसी फरक नाही ना। तेणु मु मध्य आत्मा ही अटे। आत्मा आत्मा भितरे कौनसी फरक नाही, किंतु कर्तव्य रे बहुत जबरदस्त फरक रहिछि। सेथि पई कुहा जाउछि, मोर कर्तव्य समस्तंक ठारु भिन्न अटे। मु कौनसी गोटिए विनाशी धर्मर स्थापक नुहे। मु तो दुनियार रचयिता अटे। से माने हेले धर्मर रचयिता। जेपरि सही आत्मा माने निजर कार्य निजर निर्धारित समय रे करूछंती, सही परि मु मध्य मोर निर्धारित समय रे आसुछि। मोर कर्तव्य विशाल अटे, महान अटे एवं समस्तंक ठार भिन्न अटे। सेथि पई कुहा जाय, तोर कार्य स्वतंत्र अटे। तांकु सर्वशक्तिवान मध्य कहउछंती।
ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଚାରା ଲଗାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ହେଭେନଲି ଗଡଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ୱର ପିତା କହିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପିତା କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ୱର ପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ହୋଇଗଲା ନା। ସ୍ୱର୍ଗ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତା ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ୱର ପିତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା। କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ବା ଗଡ୍ କିଛି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବାସ୍ କେବଳ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଡ୍ ହିଁ ଆସି ସବୁ କଥାର ସତ୍ୟତାକୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଗଡ୍ ନୋଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା। ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଅମୁକ ଚୋରି କରିଛି, ଗଡ୍ ନୋଜ୍। ଯଦିଓ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି ତାହା ଏହି ଆଧାରରେ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଦୁନିଆ ଯାହାକି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି ତାହା ଉପରକୁ କିପରି ଉଠିବ। ଏହି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗଡ୍ ନୋଜ୍। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ସୀମିତ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବଜ୍ଞ କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ବାଲା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ସେ ହିଁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯାହା ପାଖରେ ଯଥାର୍ଥ କଥାର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ନା। ଯଦି ନିଜେ ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଉ ନଥିବ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ନା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାର ମହିମା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ, ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ତୁ ମୋର ଏହି କାମ କରିଦେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ ନା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଯେପରି ସେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେବେ ବି କିଛି କରି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛେ? ଯଦି କେହି ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେବେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯଥା ସମୟରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଭାବ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସ୍ନେହ ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ମୋତେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କେବେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର କିଛି ଭଲ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କହିବା ଏହା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଭଗବାନ କେବଳ ଏଇଆ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ ତ ମହାନ ଅଟେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅଟେ, ସାରା ଦୁନିଆ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ବାକି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କାହାକୁ ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ତେବେ ଏହା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଆମର ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ, ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ।
ତେବେ ଏଠାରେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କର୍ମର ହିସାବ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଯେଉଁ କର୍ମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧି ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଦା କାଳର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାମ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଆସି କର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କର୍ମ ଯୋଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏଥିରେ କର୍ମକୁ ବା ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିବାର କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର କର୍ମକୁ କିପରି ପବିତ୍ର କରିବ ତାର ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ, ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କର୍ମ ତ ଅନାଦି ଅଟେ। ଏହି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି ତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି କର୍ମକୁ ତୁମେ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବ ତାର ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଶିଖାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କର୍ମର ଖାତା ଅକର୍ମ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ତେବେ ଅକର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମର ଖାତା ଜମା ହେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଛୋଟିଆ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମର ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାର ଦୁନିଆକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅତି କମରେ ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି ସେତିକି ସମୟ ତ ମୋର କଥା ଶୁଣ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ ତେବେ ଅତି କମରେ ଏତିକି ସମୟ ତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ରୁହ। ତାପରେ ତୁମର ଏଭଳି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା ହୋଇଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସେହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକିଏ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଜୀବନ ପଛକେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ନିଜ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ରଖ। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ପକ୍କା ରହିବା ପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କର। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ମେହନତ କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେହନତ କରାଉ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେତିକି ଫଳ ମିଳୁଛି ତା ତୁଳନାରେ ଏହା କୌଣସି ମେହନତ ହିଁ ନୁହେଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ କହୁଥାଅ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି ସେଇଆ କରିବି, ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ। ଆରେ ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବେ ତ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏବେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତୁମେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛ ଏସବୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟର୍ଥକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହି ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପଛକେ କର। ତୁମର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି ସେତିକି କର। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବି, ଏହାକୁ ତ ତୁମକୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାହା ସବୁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଫ୍ରି କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅତିରିକ୍ତ ରଚନା ରଚୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ନିଜର ସମୟକୁ ଫାଲତୁରେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଫାଲତୁ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଛ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବ ସେହି କଥା ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛି। ପୁଣି ବି ସେଥିରେ ଯଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାହାନା କରିବ ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏବେ ଯଦି ମୋତେ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଉନାହଁ ବା ମୋର ହାତ ଧରୁନାହଁ ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ନାକକୁ ଧରି ନେଇଯିବି। ଯେତେବେଳେ ନାକକୁ ଧରିବି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବ, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏବେ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ସିଧା ସିଧା ଯିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ସିଧା ସିଧା ନ ଯିବ ତେବେ ମୋ ହାତରେ ତୁମର ନାକ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ମୋର ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ବି ଯଦି କିଛି ନ କରିବ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଚରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି,
जो माने सब किछि जाने शुणी बुझी पुणी भी एही सबु कथारे त्रुटि करुछंती से मानकु क्षमा नाही। जेपरि 10 गुणा फायदा मिलुछि सेही परि 10 गुणा क्षति मध्य होई जिवो। सेथिपाई कुहा जाउछि निजर लाभ क्षति को भल भाबरे बुझि नियो। भल भाबरे बुझ किछि त निजर बुद्धि खोल। एबे जदि बाबांक सहित बुद्धि जोग जोड़िब तेबे बहुत शक्ति मिलिब। तेणु एही सबु कथा को बुझ, भूल नाही। एबे सही समय चलुछि, एहाकु भल भाबरे जानि नियो। टिकिए आखि खोल, बुद्धि को खोल एवं समयर पूरा लाभ उठाओ। निजर भाग्य को पूर्ण रूप रे जागृत कर। कथारे अछि जेपरि संग सही परि रंग लागि थाए। सेथिपाई जहांक भितरे एबे एही रंग भल भाबरे न लागिब तेबे मायार संगर रंग लागि जिवो। सेथिपाई तो कुहा जाउछि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, अर्थात खराब कथा सुन नाही, देख नाही, कुह नाही। तेणु एही भली इविल कथा अनेक रहिछि जहाँकि एठारे मध्य अनेक को छाड़ू नाही, जहा द्वारा परस्पर संग दोषरे आसी जाउछंती। सेथिपाई कुहा जाउछि एही भली संग दोषरु दूरेई रुह। एभली भाव नाही जे संग दोष बाहरे अछि, एठी नाही ना, एठारे मध्य बहुत अछंती। काहेकि ना सेमानकर राज्य चलीछि ना, सेथिपाई बाबा कहुछंती भल भावरे कवच पिंधि रुह। जदि कवच पिंधि थिब तेबे मायार गुली लागिब नाही। तेणु जोग ही कवच अटे एवं ज्ञान खड्ग अटे। एही सबु अस्त्र शस्त्र गुड़ी को निज पाखरे भल भावरे जत्न सहकारे रख। कथारे कुहंती जिए करिब सिए पाइब। एहा तो निजर प्रारब्ध जमा करिबार कथा। एठारे तो प्रारब्ध भोग करिबार नाही ना, तेबे एठारे कोनोसी गुरु होई बसी जिबार नाही। एथिरे कोनोसी भूल बुझामणा न हेउ, सेथिपाई एते कथा बुझा जाउछि। तेणु एही सबु कथा को ध्यान रे रखी निजकु सुरक्षित रखिबाकु हेबा। एठारे कोनोसी खर्च आदिर कथा उठिबा उचित नुहे। एबे एही सबु खर्च गुड़ी को अन्य मानकर कल्याण अर्थे कार्य रे लगाइबाकु पड़िबो। गोटिए गोटिए पाई पैसा मध्य एही कार्य रे लगाइबाकु हेबा। अच्छा, एही भली बाप दादा एवं मांकर मिठा मिठा बहुत भल तथा खबरदार रहुथिबा पिल्ला मानक प्रति स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं गुड मॉर्निंग। आम आत्मिक पिल्ला मानकर आत्मिक बाप दादा को एवं मिठी ममा को शुभेच्छा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रश्न, मम्मा आमे चालिबा बुलिबा समय रे जोगर उच्च स्थिति रे की परिस्थित होई रही परिबो? उत्तर, वास्तव रे आमर एही जीवन स्वाभाविक जोगी जीवन होई जिबा दरकार। काहेकि ना जोगर आधार हैला निश्चय। तेणु सबु समय निश्चय को कायम रखी वास्तविक रूप रे सही स्वरूप होई जिबा दरकार। निश्चय रूप होई कर्मेंद्रिय मानक द्वारा कर्म कर। जदिओ स्थूल कर्मेंद्रिय गुड़िक कौनसी भी कर्म करू थांतु, किंतु निजकु सही सुख स्वरूप अवस्था रे लवलीन होई रहिबार अछि। तुमर चेहरा सर्वदा सुख स्वरूप तथा रमणीक देखा जिबा दरकार। भितरे कौनसी भी अशुद्ध संकल्प विकल्प न रहु। तेणु ईश्वरीय आनंद रे तथा आंतरिक मगन अवस्था रे रुह, जहा द्वारा कौनसी भी अशुद्ध संकल्प विकल्पर उत्पत्ति हेब नाही। शुद्ध पवित्र धरणी रे जहा भी संकल्प उत्पन्न हेब ताहा लोक संग्रह प्रति अर्थात विश्व कल्याण पाई अथवा निजर उन्नति पाई हेब। यह अति मीठा सुंदर अवस्था अटे, जहा कि यथा समय रे साहाय्य करि थाए। एही भली ईश्वरीय अलौकिक मीठा पवित्र जीवन निर्माण करिबार एबे ही तुमको सुवर्ण सुजोग मिलिछि। तेणु एही भली अवस्था तैयारी करिबा पई टिकिए मेहनत कर। जेते बेले आमे जोगरे बसुछे सेते बेले भितरे कोनसी मंत्र पूजा जप आदि किछि भी करि न थाउ। जेपरि भक्ति मार्ग रे केही केही भितरे भितरे प्रार्थना करिथांती, माला जप करिथांती, मूर्ति को सम्मुख रे रखी फूल चढ़ाई थांती। सेमाने सबु किछि भितरे करिथांती, जाहाकु मानसिक पूजा कुहा जाउछि। किंतु आमर जोगरे आमे केवल निजर स्व स्वरूप रे स्थित होई
ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଉଛେ। ନିଜର ମନ ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗର ସମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବସି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ। କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଦେଉଥିବା ମାୟାଜିତ ଜଗତଜିତ ଭବ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଦେଉଥିବା ମାୟାଜିତ ଜଗତଜିତ ଭବ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୋଇଛ, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାୟା ଦୂରରୁ ହିଁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବ। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ତୁମ ସହିତ ଖାଇବି, ତୁମ ପାଖରେ ବସିବି, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି କରିବି, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସାରା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖି କର। ତାହେଲେ ମାୟା ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଥୀକୁ ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗରେ ରଖ ଏବଂ ସଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ମିଳନରେ ମଗନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଜିତ ଜଗତ ଜିତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜର ଉଚ୍ଚ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜର ଉଚ୍ଚ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିରୂପୀ ଦର୍ପଣକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରଳତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା, ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯଦି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏରେ କମି ରହିଛି, ତେବେ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କମିର ଦାଗ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେଥିରେ ସାଧାରଣତା ଦେଖା ନଯାଉ। ସାଧାରଣତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ବାଣୀରେ ସରଳତାକୁ ଧାରଣ କର। ତେବେ ଯାଇ ସେବାରେ ସଫଳତା ଦେଖାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମମାଙ୍ଗୋ ତୁମେ ସର୍ବ ମହାନ, ମମାଙ୍ଗୋ ଘେନ ଆମ ପ୍ରଣାମ। ଯେଉଁଦିନୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ତୋତେ ସୃଷ୍ଟିରେ ରଚିଲା, ଜଗଦମ୍ବା ନାମ କାହୁଁ ତୋଠାରେ ଖଞ୍ଜିଲା। ମା ରୂପେ ତୁମେ ସଦା ଜଗତ ପାଳୁଛ, ଜଗତ ଜନନୀ ରୂପେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱଖ୍ୟାତ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଗାଉଅଛି ତୁମରି ସୁଗୁଣ, ମମାଙ୍ଗୋ ତୁମେ ସର୍ବ ମହାନ, ମମାଙ୍ଗୋ ଘେନ ଆମ ପ୍ରଣାମ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଅଛି ତୁମରି ଗାରିମା, ଗାଉଥିଲେ ସରେ ନାହିଁ ତୁମରି ମହିମା। ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ କଲ ସକଳ ଭକତି, ଯୋଗ ବଳେ ଶିବ ହେଲେ ତୁମ ପ୍ରାଣପତି। ତନ ମନ ଧନ ସବୁ ଶିବେ ସମର୍ପଣ, ମମାଙ୍ଗୋ ତୁମେ କେତେ ମହାନ, ମମାଙ୍ଗୋ ଘେନ ଆମ ପ୍ରଣାମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ତୁମେ ସବୁ ଗୃହରେ ରହିଛ, ଧନର ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଅଛ। ଦେଇ ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର କର ଜନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତୁମରି କରୁଣା ପାଇ ଦୂର ହୁଏ କଷ୍ଟ। ସଙ୍ଗମରେ କରୁଅଛ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ, ମମାଙ୍ଗୋ ତୁମେ ସର୍ବ ମହାନ, ମମାଙ୍ଗୋ ଘେନ ଆମ ପ୍ରଣାମ। ସରସ୍ୱତୀ ରୂପେ ହେଲ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ, ଧରା ପୃଷ୍ଠୁ ହଟିଗଲା ଅଜ୍ଞାନର ରାତ୍ରି। ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ହସ୍ତେ ତୁମ ବୀଣାର ବାଦନ,
କେବେ ପଦ୍ମାସନୀ କେବେ ହଂସର ବାହନ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ହସ୍ତେ ତୁମ ବୀଣାର ବାଦନ କେବେ ପଦ୍ମାସନୀ କେବେ ହଂସର ବାହନ ତୁମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଜାଣ ଅଟେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ମମାଗୋ ତୁମେ ସର୍ବ ମହାନ ମମାଗୋ ଘେନ ଆମ ପ୍ରଣାମ ଦୁର୍ଗା ରୂପେ ହର ତୁମେ ସକଳ ଦୁର୍ଗତି କାଳୀ ରୂପେ କାଳ ଚକ୍ରୁ କରୁଛ ମୁକତି ମଙ୍ଗଳା ରୂପରେ କର ସବୁରେ ମଙ୍ଗଳ ସନ୍ତୋଷିନୀ ହୋଇ ଦିଅ ସନ୍ତୋଷର ଫଳ କାମଧେନୁ ରୂପେ କର କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାୟତ୍ରୀ ରୂପରେ ତୁମ ରହିଅଛି ଗାନ ମମାଗୋ ତୁମେ ସର୍ବ ମହାନ ମମାଗୋ ଘେନ ଆମ ପ୍ରଣାମ ମମା ତୁମେ ସ୍ନେହମୟୀ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଦୟା କ୍ଷମା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ତଟିନୀ କାଳେ କାଳେ ମମା ତୁମେ ଅଟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମମାଗୋ ତୁମେ ସର୍ବ ମହାନ ମମାଗୋ ତୁମେ ଘେନ ପ୍ରଣାମ ମମାଗୋ ତୁମେ ସର୍ବ ମହାନ ମମାଗୋ ଘେନ ଆମ ପ୍ରଣାମ।